Одним решением Владимир Путин нанес сокрушительный удар по позициям США и коллективного Запада. Сотни миллиардов долларов ежегодной прибыли оказались под угрозой из-за одного шага, который официально был оформлен в ходе саммита БРИКС в Казани. Россия предложила создать зерновую биржу БРИКС, альтернативную, независимую от доллара и западных финансовых структур. Сначала это казалось декларацией, но теперь это перешло в фазу реализации, и последствия для старой мировой системы могут оказаться разрушительными. Создание зерновой биржи не просто меняет правила игры, оно уничтожает старую модель, при которой США и ЕС управляли глобальным продовольственным рынком, контролировали цены, манипулировали поставками и зарабатывали огромные деньги на каждом этапе торговли. Теперь этот контроль ослабляется, и рушится вся пирамида западного влияния, а реальный центр тяжести перемещается. Реальный центр тяжести мировой торговли зерном больше не находится на западной орбите. Сегодня почти половина всего зерна в мире производят страны БРИКС+, которые в прежних учебниках по экономике скромно значились развивающимися. Китай собирает более 700 миллионов тонн зерна в год, доминируя в мировом рейтинге. Бразилия – 322 миллиона тонн, демонстрируя, что страна кофе и карнавалов способна кормить не только себя, но и добрую треть планеты. Россия держит планку в 125 миллионов тонн, закрепив за собой звание мировой пшеничной державы. Индия давно превзошла все ожидания, перешагнув рубеж 110 миллионов тонн. Южная Африка, Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия, ОАЭ вместе добавляют немалую долю к глобальному производству. В сумме страны БРИКС+ контролируют около 44% мирового рынка зерна. И если раньше это считалось экзотикой, сегодня это фундамент мировой продовольственной безопасности. Для сравнения, Соединенные Штаты производят около 450 миллионов тонн. Франция на последнем месте среди первой десятки производителей, напоминая скорее музейный экспонат времен, когда Европа действительно что-то выращивала. Торговля зерном через Чикаго или Париж для БРИКС+ сегодня означает добровольную сдачу своих интересов, зависимость от политической конъюнктуры и риск быть лишенными доступа к собственным же рынкам. Каждая сделка, проведенная через западные структуры, превращалась в лотерею, где правила каждый раз менялись по усмотрению хозяев игры. В какой-то момент стало очевидно – хватит. Решение о создании зерновой биржи БРИКС было принято еще на саммите в Казани. Идея о собственной бирже, где страны, производящие почти половину мирового зерна, смогут устанавливать цены самостоятельно, без посредников, без указки из Вашингтона или Брюсселя, сначала была встречена в западной прессе вежливым молчанием. Но проблема есть, и она растет. Сегодня инициатива создания зерновой биржи БРИКС уже вышла из стадии абстрактных обсуждений и приобретает вполне осязаемые очертания. Началась подготовка законодательных основ для функционирования биржи внутри блока. Проводятся переговоры о синхронизации логистических цепочек, унификации стандартов качества продукции, разработке единой системы страхования поставок. Расчеты за зерно теперь будут вестись в национальных валютах. Китай и Бразилия – в юанях, Россия и Египет – в рублях или фунтах, Индия и ОАЭ – в рупиях или дирхамах. El problema del dólar universal, que parecía un atributo eterno del comercio, se está resolviendo más fácilmente de lo que se pensaba. Las partes simplemente acordaron ignorarlo. Sin meses de negociaciones, sin acuerdos en la sede del FMI. Simplemente tomaron y comenzaron a comerciar de la manera que les beneficia. Y lo más notable es que ya no hay necesidad de fijar precios en Chicago o París. Estas ciudades seguirán siendo para turistas y amantes de la arquitectura, pero los puntos de referencia de precios reales se formarán donde realmente se produce el grano. En Shanghái, Moscú, Nueva Delhi, São Paulo. No donde los contratos de papel sobre el trigo se convierten en ganancias especulativas, sino donde el trigo realmente crece en los campos.
Esta es la diferencia fundamental entre el sistema antiguo y el nuevo. Occidente gestionó durante mucho tiempo el grano de la misma manera que el petróleo y el gas. A través de instrumentos financieros, a través de la especulación bursátil, a través de la presión política. Pero cuando el control sobre el producto físico desaparece, los instrumentos financieros se convierten en nada. No importa cuántas veces se revenda un contrato por una tonelada de trigo en Chicago, si el trigo en sí se almacena en Novorossiysk o Paranaguá y se vende a través de una bolsa independiente de los BRICS, todas estas transacciones se convertirán en burbujas de aire. Por supuesto, la creación de una nueva bolsa no es un proceso instantáneo. Requiere la sincronización de muchos aspectos técnicos, la unificación de las normas de suministro, el seguro de las cargas, la creación de depósitos mutuos para garantizar los contratos. Pero lo más importante ya se ha hecho. Se ha tomado una decisión política. Se ha llegado a un acuerdo entre los participantes y el proceso se ha puesto en marcha. Es imposible detenerlo con fuertes declaraciones sobre el triunfo del orden liberal o con nuevas amenazas de sanciones. Este tren ya se ha ido. Hay que reconocer que en Occidente la comprensión de las consecuencias de la nueva realidad todavía está en fase de negación. Reconocer que los mayores mercados están escapando al control significa reconocer el fracaso de décadas de trabajo. Es más fácil fingir que no pasa nada. O escribir artículos preocupados sobre el crecimiento del autoritarismo en el comercio mundial, evitando cuidadosamente mencionar las causas reales de lo que está sucediendo. Solo que el grano ya no se adjuntará a estos artículos. Se irá por otros canales, en otras condiciones y según otras reglas. El lanzamiento de la bolsa de granos de los BRICS rompe no solo los esquemas económicos, sino también la lógica misma de la arquitectura política occidental. Si antes el control sobre los alimentos permitía ejercer presión política, hoy esta palanca se está debilitando. Cuando los mayores productores pueden fijar libremente sus precios y elegir de forma independiente con quién comerciar y en qué condiciones, los viejos mecanismos dejan de funcionar. Nadie podrá ya hacer caer unilateralmente los precios del trigo ruso con previsiones a la baja del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos. Nadie podrá ya congelar los pagos del maíz egipcio si la coyuntura política cambia. Nadie podrá ya dictar las condiciones del seguro de transporte, amenazando con cerrar el acceso a los mercados de seguros de Lloyd's. Cada una de estas intervenciones se topará ahora con una alternativa, real, funcional y económicamente ventajosa para los productores. Lo más divertido es que la idea de crear una bolsa alternativa no surgió en la ola de una confrontación agresiva. Se convirtió en el resultado lógico de la presión sistemática de Occidente sobre todos los que se atrevían a actuar de forma independiente. Las sanciones, las restricciones comerciales, las condiciones políticas de suministro, todo esto acabó empujando a los países BRICS a la conclusión de que, si no quieren trabajar con nosotros en igualdad de condiciones, trabajaremos nosotros mismos. Y es esta nueva conciencia la que está llevando hoy a que el monopolio occidental habitual se esté resquebrajando. Ningún estándar obligatorio ni práctica certificada parecen ya una verdad indiscutible. Si antes los BRICS intentaban integrarse en la arquitectura occidental del comercio mundial, ahora están construyendo la suya propia. Sin declaraciones sobre la responsabilidad global, sin discursos grandilocuentes sobre el liderazgo global. Simplemente haciendo su trabajo. Y esta nueva realidad se está haciendo cada vez más evidente para todos los que miran al mundo no a través de las gafas de color de rosa de las declaraciones de Bruselas. ¿Cuánto perderá Occidente? Las consecuencias de la creación de la bolsa de granos BRICS Plus para Estados Unidos y Europa prometen ser no solo dolorosas, sino que amenazan con ser catastróficas en su magnitud. Lo que antes se percibía como un axioma, la falta de alternativas a las plataformas comerciales occidentales, la inaccesibilidad de sus instrumentos financieros, la universalidad del dólar, ahora se está convirtiendo en una vulnerabilidad banal. Solo las pérdidas directas de las bolsas occidentales CME y Matif por la reducción de los volúmenes de comercio.
Se estiman en una suma de hasta 15.000 millones de dólares al año. La ironía de la situación es que ni siquiera son pérdidas, sino un modesto anticipo de la avalancha que solo está empezando a descender de la montaña. Los flujos financieros ligados al comercio de granos siempre han sido mucho más profundos de lo que parecía a primera vista. Las bolsas ganan no solo con las comisiones por las transacciones, sino también con el suministro de información de precios, el seguro de los contratos, la venta de derivados y los servicios de intermediación. La caída del volumen de operaciones inevitablemente conlleva una disminución de estos ingresos adicionales. Cuanto menos grano se venda a través de Chicago y París, menos dinero quedará en sus bolsillos. Esto es, por supuesto, lamentable, especialmente si recordamos con cuánto cariño se diseñaron estos bolsillos. El golpe principal ni siquiera lo sufrirán las bolsas de valores. El verdadero colapso cubrirá al sector bancario, que durante años ha estado parasitando el servicio del comercio de granos. La financiación de los suministros de grano generó a los bancos occidentales unos 25.000 millones de dólares al año. Este dinero goteaba de manera uniforme y agradable. Créditos para envíos de exportación, swaps de divisas, préstamos a compañías navieras, factoring y seguro de riesgos. Todo esto se construyó como un reloj suizo, donde cada junta costaba dinero y cada firma se convertía en intereses. A esto se deben agregar las compañías de seguros, que aseguraron con deleite las transacciones en rutas desde Argentina a Europa, desde Francia a África, desde Estados Unidos al sudeste asiático. El seguro de los suministros de grano generó alrededor de 10.000 millones de dólares al año. Y este fue dinero prácticamente sin riesgo. Las aseguradoras, por supuesto, no sufrieron una generosidad excesiva, y cualquier fuerza mayor se transfirió hábilmente a los clientes a través de cláusulas cuidadosamente redactadas en los contratos. Finalmente, vale la pena recordar el reino de los instrumentos financieros derivados. La especulación sobre futuros y opciones de granos generó otros 20.000 millones de dólares al año. Los contratos se vendieron y revendieron, se multiplicaron, se dividieron en derivados de segundo y tercer orden. Cada volatilidad en el mercado del trigo se convirtió en bonificaciones para los corredores y ganancias para los fondos. El trigo real en sí jugó un papel puramente simbólico. A menudo ni siquiera iban a transportarlo. Lo principal es un papel con el sello correcto. Al sumar todas estas cantidades, puede obtener fácilmente 60.000 millones de dólares en ingresos anuales, que las estructuras estadounidenses y europeas extrajeron constantemente del comercio mundial de granos. Y esto es solo el ingreso directo, sin tener en cuenta los beneficios indirectos, como el fortalecimiento del dólar como la principal moneda de liquidación, la influencia en los precios de los alimentos, las oportunidades de presión política a través de la creación de déficits artificiales. Pero 60.000 millones al año son solo la punta del iceberg. Las principales pérdidas se manifestarán a través del efecto multiplicador, que ya está comenzando a acelerarse, como una bola de nieve cuesta abajo. La reducción de las operaciones en dólares en el comercio de granos afectará a todo el sistema de circulación global del dólar. Menos operaciones significan menos demanda de dólares. Menos demanda significa un tipo de cambio más débil. Un tipo de cambio más débil significa un servicio más caro de la deuda estadounidense. Y así sucesivamente en un círculo vicioso que ya no se puede romper con recetas familiares como aumentar las tasas de interés o inyectar otros billones. 1. Disminución en el volumen de liquidaciones en dólares inevitablemente conducirá a una caída en la demanda de bonos del Tesoro estadounidense. En el futuro previsible, esto resultará en un aumento en el rendimiento de los bonos estadounidenses, un aumento en los gastos presupuestarios para el servicio de la deuda y, en última instancia, un aumento en la presión fiscal sobre las empresas y la población de los Estados Unidos. Lo que parecía una molestia menor, algunas transacciones de granos que pasaban por Alto Chicago, en la práctica pueden socavar la estabilidad financiera de Washington. Europa enfrenta una perspectiva no menos optimista. Una caída en el volumen de negocios en las bolsas de valores de Matif,
una reducción en las operaciones de exportación a través de los puertos franceses y holandeses, la depreciación de los activos logísticos. Todo esto conducirá a un aumento del desempleo en las industrias relacionadas, una disminución de los ingresos fiscales y otra ronda de agujeros presupuestarios. Los funcionarios de Bruselas, acostumbrados a redactar informes sobre la transición verde y el triunfo de los mercados libres, pronto se verán obligados a contar las pérdidas reales de los flujos comerciales que desaparecen. Y aquí vale la pena recordar otra pequeña cosa agradable: la influencia en los estándares comerciales. Los países occidentales han estado imponiendo durante décadas sus requisitos para la certificación, la calidad del producto y las normas ambientales al mundo. Ahora, cuando BRICS Plus está creando su propia bolsa de valores y sus propias reglas, los estándares occidentales están comenzando a perder su fuerza obligatoria. Y esto significa que miles de agencias de consultoría, empresas de inspección y organismos internacionales de certificación pueden comenzar a perder pedidos en masa. La reducción de la influencia de los estándares occidentales privará a la UE y a los Estados Unidos de otra poderosa posición de influencia: la capacidad de ejercer presión política a través de la admisión o no admisión de productos a los mercados mundiales. Ahora, si la calidad del trigo ruso se confirma en la bolsa de valores de BRICS Plus, ningún experto de Bruselas con lupas y certificados podrá detener su suministro a África o Asia. Todos estos efectos en conjunto pueden conducir a pérdidas totales para los Estados Unidos y la UE en 5 a 7 años que excedan los $500.000 millones. Además, este no será un golpe único, sino un desangrado estable y creciente año tras año del sistema financiero occidental, gradualmente, silenciosamente, sin consignas ruidosas ni tomas de televisión de edificios bancarios que se derrumban. Simplemente un acuerdo tras otro se escapará de los mercados occidentales. Un contrato tras otro se cerrará sin el dólar. Un nuevo estándar tras otro se aprobará sin la participación del FMI, la OMC u otras estructuras que antes fueron todopoderosas. Y lo más desagradable para Washington y Bruselas es que este proceso ya no se puede detener. No se puede ordenar a Brasil que siga comerciando a través de Chicago. No se puede obligar a China a volver a introducir el dólar en los pagos de trigo. No se puede convencer a Rusia de que asegure los suministros a través de Lloyds. Los argumentos se han acabado. Los privilegios se han agotado. El miedo ya no funciona. Solo queda la realidad, y hoy está cambiando en detrimento de Occidente. En su día, la creación de la Bolsa de Comercio de Chicago, SEPCI, convirtió en un símbolo del poder económico de Estados Unidos. Hoy, la creación de la Bolsa de Grano BRICS Plus se está convirtiendo en un símbolo de su declive. Es irónico que precisamente el sector a través del cual Occidente alimentó en su día al mundo y construyó sus imperios de influencia, se esté convirtiendo ahora en el comienzo de su propio debilitamiento financiero. ¿Por qué precisamente ahora? El lanzamiento de la bolsa de grano BRICS solo ha sido posible ahora, cuando el orden mundial se ha tambaleado definitivamente y todos los lemas hermosos anteriores se han desmoronado. Hasta hace poco, las instituciones mundiales como el FMI, la OMC o el Programa Mundial de Alimentos inspiraban al mundo entero la idea de que el comercio de alimentos es una vaca sagrada de la globalización, intocable e invulnerable a las tormentas políticas. Existe un mercado en el que gana el mejor. Existen reglas que son iguales para todos. Existen bolsas que reflejan la situación real. Al menos, así se presentaba en interminables informes y discursos en foros internacionales patrocinados por las mismas estructuras que tenían todas las palancas de influencia en sus manos. Y esta ilusión podría haberse mantenido durante mucho tiempo si no fuera por una pequeña, pero muy desagradable para todos, circunstancia: la crisis real. Cuando comenzó la pandemia en 2020, resultó que todos estos valores globales tienen una vida útil muy corta. Bastó con que las situaciones salieran de la zona de confort, y lo primero que hicieron los mismos países que durante años habían predicado sobre el libre comercio y los mercados abiertos
fue cerrar sus fronteras y comenzar a construir nuevos muros. Europa, una tras otra, introdujo prohibiciones a la exportación de productos agrícolas para conservar el pan y las verduras para sí misma, ignorando ostensiblemente el destino de aquellos países que dependían de los suministros europeos. Estados Unidos, sin sentimentalismos innecesarios, introdujo cuotas a la exportación de alimentos, comprendiendo perfectamente que la escasez en los mercados externos crearía caos, hambre y catástrofes económicas en decenas de estados. Fue entonces cuando quedó claro: cuando la globalización deja de ser rentable, los globalistas son los primeros en cancelarla. Todas las conversaciones sobre la distribución justa de los recursos, la ayuda a los países en desarrollo y la solidaridad mundial se desmoronaron bajo el peso del egoísmo elemental. Cada uno se salvó a sí mismo. Los que tenían excedentes de grano, lo retenían. Los que tenían dinero, compraban todo. Los que no tenían ni lo uno ni lo otro, se quedaron sin nada, observando cómo el mundo civilizado se dedicaba exclusivamente a su propia supervivencia. Estos acontecimientos fueron un shock, pero mucho más seria fue la lección que sacaron de este shock los países del sur global. Comprendieron que contar con la misericordia de las instituciones globales es como esperar lluvia en el desierto, que con palabras bonitas en una situación crítica no se come, que la seguridad alimentaria no es una línea en un informe de la ONU, sino una cuestión de vida o muerte, y que si quieres alimentar a tu gente, es mejor tener tus propios mecanismos de comercio y pago, y no depender de la próxima decisión de algún regulador estadounidense o europeo. La cuestión de la creación de una bolsa de grano propia llevaba mucho tiempo en el aire. Pero fue precisamente la pandemia y las crisis posteriores las que finalmente consolidaron la comprensión. Ha llegado el momento de actuar. Porque la próxima crisis, ya sea una nueva pandemia, un shock energético o simplemente una aventura política, significará lo mismo. Los países occidentales volverán a cerrar, introducirán cuotas, prohibiciones, comenzarán a comerciar por cada lote de grano y volverán a abandonar al resto a su suerte. La diferencia radica únicamente en quién estará preparado para ello y quién volverá a encontrarse en la posición de suplicante. La creación de la bolsa de grano BRICS se convirtió en una respuesta estratégica a estas lecciones. Es más que un proyecto económico. Es una infraestructura de supervivencia, una garantía de que los países que producen la mitad del grano mundial podrán protegerse del chantaje externo, de la manipulación de los precios, de la asfixia financiera a través de los pagos en dólares. Es una negativa a jugar según las reglas que cambian cada vez que les apetece a quienes las establecen. La pandemia demostró lo fácil que es derrumbar el comercio internacional con un simple cierre de fronteras. La crisis energética demostró lo rápido que se destruye el equilibrio económico cuando unos países cortan la exportación de petróleo y gas y otros entran en pánico en las bolsas. Las guerras de sanciones han demostrado definitivamente que cualquier conversación sobre una economía mundial termina donde comienzan los intereses políticos de Occidente. Tan pronto como Estados Unidos anunció otra ronda de sanciones contra un país indeseable, sus productos desaparecieron inmediatamente de las bolsas internacionales, sus barcos no fueron asegurados, y sus préstamos fueron revocados. Todas las estructuras formales, desde bancos hasta compañías de seguros, se convirtieron instantáneamente en un instrumento de presión política. En tal situación, esperar que el comercio de granos permaneciera neutral sería el colmo de la ingenuidad. Ya en 2021, se hizo evidente que las instituciones estadounidenses y europeas estaban dispuestas a utilizar los alimentos como arma tan eficazmente como el gas o el petróleo. Pronósticos especiales que subestiman las cosechas en Rusia. Apoyo a las restricciones comerciales contra las empresas agrícolas chinas. Presión sobre los países africanos a través de condiciones para la importación de cereales. Todo esto se ha convertido en parte de la nueva realidad. Y en este contexto, la idea de una bolsa de cereales propia, independiente de los mecanismos occidentales, no solo parece lógica, sino que parece una cuestión de supervivencia. Porque no hay alternativa. Por supuesto, podemos volver a confiar en Chicago y París. Podemos creer que esta vez será diferente.
Podemos esperar que en la próxima crisis los países occidentales muestren repentinamente humanidad, altruismo y solidaridad. Pero esto se parece más a creer en milagros que a una planificación estratégica. La creación de una bolsa de cereales BRICS permite a los países del sur global recuperar lo que les ha sido arrebatado durante tanto tiempo. El derecho a determinar por sí mismos el valor de su trabajo, sus recursos, sus productos. Es el derecho a fijar el precio de sus cosechas sin la injerencia de terceros. Es el derecho a elegir en qué moneda comerciar. Es el derecho a asegurar sus envíos sin la aprobación obligatoria de Londres o Nueva York. Y lo más importante, es la garantía de que en la próxima crisis nadie podrá congelar las transacciones, solo porque en algún lugar entre bastidores se decida cambiar las prioridades. Nadie podrá utilizar los alimentos como palanca de presión política. Nadie podrá imponer a los países condiciones que consideren injustas. El mundo en los últimos 5 años ha dado demasiados ejemplos de lo rápido que se derrumban los acuerdos y de lo fácil que se anulan los principios eternos. Ahora los países BRICS están sacando sus propias conclusiones. Y la bolsa de cereales es solo una de las primeras señales de una nueva realidad en la que la seguridad alimentaria dependerá no de la misericordia de lejanos oficinistas bancarios, sino de las propias decisiones, la propia infraestructura y la propia voluntad. BRICS Plus está creando una nueva economía. La bolsa BRICS no es simplemente un nuevo mercado, como alguien podría pensar ingenuamente. No es solo otro mecanismo en el que se concluirán acuerdos de granos en monedas nacionales. Es un eslabón en un proceso mucho más amplio. La creación de una arquitectura económica paralela que ya no necesita los antiguos centros occidentales, ni como garantes, ni como intermediarios, ni mucho menos como supervisores. Ante nuestros ojos se está construyendo un nuevo sistema, donde la lógica del globalismo del dólar se desvanece gradualmente en el fondo, y la economía real recupera su primacía sobre las burbujas financieras virtuales. La bolsa de cereales es solo el principio. Se ha convertido en el primer paso serio, porque los alimentos siempre han sido y siguen siendo un elemento básico de cualquier sostenibilidad económica. Sin comida, ni los bancos, ni los mercados de valores, ni las bolsas de derivados funcionan. Y es a partir de este simple y obvio acto, restaurar el control sobre el comercio de cereales, que comienza el desmantelamiento de un sistema construido durante décadas. Después de los cereales, como en una cadena, vendrán los metales, el petróleo, el gas, los fertilizantes. Todos aquellos activos reales que aseguran la existencia física de la economía, y no solo su caparazón virtual dibujado. La creación de bolsas alternativas para los productos básicos es una amenaza directa para el antiguo sistema, porque todo el edificio de la economía occidental se basaba no en los recursos reales, sino en la gestión de su circulación. Occidente hace tiempo que dejó de ser el mayor productor. Se ha convertido en el mayor administrador. Gestionar los flujos de recursos, controlar los precios, imponer normas de comercio, seguros y liquidaciones. Ahí residía la verdadera fuerza de Bruselas, Washington y Londres. Pero si se pierde el control sobre los bienes reales, todas estas construcciones bursátiles y financieras se convierten en castillos de arena. Sin recursos reales, ningún derivado financiero salva. Por eso ahora Occidente guarda silencio. No hay artículos rimbombantes en Le Monde sobre la llegada de una nueva era. No hay informes alarmistas de Der Spiegel sobre la pérdida de control sobre los alimentos. No hay especiales de última hora de la BBC sobre la expansión de la influencia de los BRICS. En cambio, hay silencio. Y no porque no esté pasando nada, sino porque reconocer lo que está pasando en voz alta significa reconocer el fin de su propio monopolio. Significa reconocer que el antiguo orden se está desmoronando más rápido de lo que se consiguen inventar nuevas explicaciones para los contribuyentes. Hace tan solo 10 años, la idea de crear un sistema económico alternativo parecía pura fantasía. Entonces, todo seguía los dictados escritos en Washington. El dólar dominaba el comercio mundial.
Las bolsas occidentales fijaban los precios del petróleo, los cereales, los metales y el gas. Las transacciones internacionales se realizaban a través de SWIFT, y las compañías británicas y suizas controlaban los seguros de transporte marítimo. Incluso discutir la posibilidad de una infraestructura independiente se consideraba casi un signo de radicalismo político. Cualquier país que intentara crear algo propio era inmediatamente etiquetado como una amenaza para la seguridad mundial y recibía paquetes de sanciones. Pero después de 2020, todas estas estructuras comenzaron a derrumbarse una tras otra. La pandemia, la crisis energética, las guerras de sanciones, las interminables manipulaciones monetarias y los bloqueos comerciales no solo desacreditaron el antiguo sistema, sino que también demostraron su total falta de fiabilidad. Lo que debía ser una plataforma universal para todos, resultó ser un instrumento de aplicación selectiva de las normas en función de la situación política. Y los países que hasta ayer se veían obligados a aguantar, hoy ya no están dispuestos a seguir jugando a estos juegos. La bolsa de los BRICS fue la primera señal. Porque el grano es pan, y el pan es vida. De él depende no solo la economía, sino también la estabilidad política. De él dependen los precios de los alimentos en los países más pobres, el nivel de inflación en las economías de rápido crecimiento y el bienestar de regiones enteras. Y si el control sobre el grano sigue en manos de Occidente, significa que también sigue existiendo la posibilidad de ejercer presión. Si este control desaparece, el antiguo sistema pierde uno de sus principales pilares. Después del grano, naturalmente, seguirán otros mercados, bolsas de metales, donde se negociarán mineral de hierro, cobre y níquel, sin tener que mirar a la Bolsa de Metales de Londres. Bolsas de petróleo, donde las cotizaciones se determinarán no en Nueva York o Londres, sino en Moscú, Riad o Caracas. Bolsas de gas, fertilizantes, metales de tierras raras y carbón. Todo lo que es indispensable para la industria y la energía modernas. Y cada uno de estos eslabones significará un paso más hacia el alejamiento del monopolio occidental. Los medios de comunicación occidentales prefieren fingir que se trata de una especie de turbulencia temporal, que todo volverá pronto a la normalidad, que los BRICS no son más que un club político sin verdaderas palancas, que la creación de una bolsa de cereales es una especie de capricho pasajero que pronto se olvidará. Pero en su interior saben perfectamente lo que está ocurriendo en realidad, y que no habrá vuelta atrás al antiguo modelo. La simple verdad es que, en los últimos años, los BRICS han pasado de ser una abstracta asociación de países en desarrollo prometedores a una fuerza real, en un bloque económico que controla la mayor parte de la producción real del planeta, en una coalición de estados que crean sus propios sistemas de pago, sus propias rutas logísticas, sus propios mercados energéticos y alimentarios. Y todo ello, sin necesidad de pedir permiso a Washington o Bruselas. El propio hecho del silencio de los medios occidentales es la mejor prueba de la gravedad de los cambios que se están produciendo. Cuando no hay argumentos, cuando no hay forma de detener el proceso, solo queda una táctica: fingir que no pasa nada, que la bolsa de cereales de los BRICS es algo insignificante que se puede ignorar, que la salida de la órbita del dólar en las transacciones es un caso aislado, que la creación de nuevos estándares de comercio es una cuestión secundaria. Pero la realidad es mucho más prosaica. Cada nuevo contrato celebrado en la bolsa de cereales de los BRICS en rublos, yuanes, rupias o reales es un ladrillo en el muro de un nuevo mundo. Cada tonelada de trigo vendida sin la participación de Chicago o París es una señal de que la antigua arquitectura financiera se está resquebrajando. Y ninguna bella declaración sobre los valores del libre mercado detendrá este proceso. En el viejo mundo, el control sobre el comercio equivalía al control sobre los países. Hoy, este control se está desvaneciendo, y junto con él, se desvanece la capacidad de imponer la propia voluntad, la capacidad de declarar sanciones y estar seguro de que funcionarán. La capacidad de manipular los mercados mediante la creación artificial de déficits o la caída de los precios.
La bolsa de los BRICS es solo el principio. Pero precisamente en este principio ya está el final del antiguo sistema, que durante tanto tiempo pareció tener un poder eterno. El nuevo orden sin el dictado de los BRICS no construye muros, no se aísla del mundo. La bolsa de los BRICS estará abierta a todos los que estén dispuestos a jugar limpio. Si quieres comerciar, adelante, pero sin condiciones políticas, sin injerencias en las transacciones, sin intentos de dictar los precios. Este es el nuevo principio. Soberanía, igualdad, beneficio mutuo. Esto es lo que más molesta a Occidente. Acostumbrados durante décadas a los privilegios, ahora se enfrentan a que nadie les tiene miedo, que están dispuestos a trabajar con ellos, pero no a obedecerles. Que nadie le pide ya permiso a Washington para fijar el precio del trigo en Egipto o del maíz en Brasil. Históricamente, la gestión de los precios de los cereales se ha concentrado en manos de aquellos que, a mediados del siglo XX, se encontraron en el lugar y el momento adecuados con las capacidades necesarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, con Europa en ruinas y gran parte del mundo comenzando a recuperarse, Estados Unidos se convirtió en un gigante agrícola mundial. Los agricultores estadounidenses, equipados con maquinaria, fertilizantes, apoyo estatal y extensiones ilimitadas de tierra, no solo alimentaron a Estados Unidos, sino a la mitad del planeta. Europa, carente de recursos propios, acogió con satisfacción el trigo y el maíz estadounidenses, ya que entonces no había mucho donde elegir. En el contexto de la destrucción de las agriculturas de Francia, Alemania, Polonia, Italia y la Unión Soviética, los suministros estadounidenses parecían una bendición. En este período, la Bolsa de Comercio de Chicago se consolidó definitivamente como el estándar mundial para la fijación de precios de los cereales. Era a través de ella por donde pasaban los principales cálculos. Fue en Chicago donde se formaron esos mismos contratos de futuros de los que dependía el precio del pan en París, el precio del maíz en Brasil y la disponibilidad de alimentos en Egipto. El modelo era simple y genial. Producir en casa, vender en el extranjero, fijar los precios en su territorio y en su moneda, y luego controlar todo el sistema a través de palancas financieras. Estados Unidos aprendió a transformar un celemín extra de trigo en influencia política de forma más eficaz que una división de tanques. Hacia la década de 1980, la situación cambió un poco. Francia, que siempre se había sentido incómoda a la sombra de los imperios económicos anglosajones, decidió hacerse valer en serio. En la ola de desarrollo de su propia agricultura, subvencionada por la Unión Europea, París puso en marcha la bolsa Matif, y aunque la escala de su influencia no era comparable a la de Chicago, la plataforma francesa logró construir su propio circuito de control sobre el mercado europeo de cereales. Ahora, para saber cuánto costaría el trigo francés o la cebada alemana, había que consultar las cotizaciones del Matif, y no los informes de campo de los agricultores. La fijación de precios se realizaba exclusivamente a través de dólares, bancos occidentales, compañías de seguros occidentales y plataformas de negociación occidentales. El dinero circulaba cuidadosamente entre Washington, Londres y París, creando un ciclo económico en el que el resto del mundo se veía obligado a comprar su derecho a participar. Si quieres comerciar, paga comisiones, seguros, certificación. Si quieres asegurar un lote de grano, paga en dólares, a través de Lloyds o estructuras similares. Si quieres participar en el comercio de futuros, pasa por los bancos y reguladores estadounidenses. Todo como debe ser en un sistema donde la libertad de comercio siempre equivale al beneficio de quienes lo inventaron. Mientras tanto, Estados Unidos perfeccionó el arte de ajustar el mercado mundial de cereales. Con una sola nota analítica del Departamento de Agricultura, podían inflar los precios mundiales, o por el contrario, hacerlos caer hasta un nivel en el que decenas de países perdían beneficios y las empresas estadounidenses compraban activos a precio de ganga. Se publicaban previsiones especiales sobre el rendimiento de los países competidores con tal regularidad que se convirtieron en algo parecido a los partes meteorológicos. Hoy hay sequía en Rusia,
Mañana inundaciones en Argentina. Pasado mañana, una plaga en los campos de maíz de la India. Y el mercado reaccionaba. Los precios subían, bajaban, estallaban el pánico o se creaban oportunidades maravillosas para los operadores estadounidenses. La creación de una escasez artificial se convirtió en una herramienta de la diplomacia estadounidense tan importante como las bases militares o los portaaviones. Bastaba con mencionar en alguna parte el riesgo de caída de la cosecha o la amenaza de crisis alimentaria para que los países en desarrollo hicieran cola para comprar maíz estadounidense, pagando precios inflados y firmando todas las condiciones que se exigieran. Lo más interesante era que la situación real en los campos no interesaba especialmente a nadie. Los mercados vivían no de la cosecha, sino de los documentos, de informes, previsiones, presentaciones. El grano de papel valía más que el grano real, sobre todo si se provocaba un poco de pánico en las columnas económicas de los periódicos en el momento oportuno. Este sistema parecía inquebrantable. Generación tras generación de operadores, banqueros y funcionarios se criaron con la certeza de que así había sido siempre y así sería siempre. La Bolsa de Chicago se convirtió en una institución casi sagrada, un símbolo del capitalismo correcto, donde la competencia leal se sustituía por un cómodo monopolio bajo el disfraz de bellas palabras sobre la libertad de mercado. El Matif francés, aunque hermano menor, apoyaba diligentemente la línea general, asegurándose de que en Europa el precio del pan no se saliera del control de los centros financieros. Este modelo permitía a Occidente controlar no solo los precios, sino también los flujos de alimentos. Un país que decidiera de repente desarrollar su agricultura sin la aprobación de Washington o Bruselas se enfrentaría inmediatamente a problemas. Falta de seguro para los envíos, problemas de financiación, imposibilidad de fijar los precios a un nivel aceptable a través de los futuros. Formalmente, nadie prohibía nada a nadie. Simplemente, las circunstancias eran así. Unas circunstancias muy convenientes, hay que decirlo. Todo iba bien hasta que alguien fuera de Washington empezó a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué el precio del pan en Egipto no se determina en El Cairo, sino en Chicago? ¿Por qué las previsiones del Departamento de Agricultura de EEUU son más importantes que los datos reales de los campos rusos o indios? ¿Por qué los pagos de grano deben hacerse en dólares, incluso si el comprador y el vendedor no tienen nada que ver con EEU? Y lo más importante, ¿por qué todo el sistema mundial debería depender de los intereses políticos de uno o dos países? El mundo ha cambiado. Han aparecido nuevos productores, han aparecido nuevos mercados, han aparecido nuevas monedas que también quieren jugar un papel en el comercio mundial. Y aquí es donde el sistema se ha agrietado. Porque explicar por qué el trigo chino debería venderse a través de Chicago y el maíz brasileño a través de París se ha vuelto cada vez más difícil incluso para los apologistas más leales de la globalización. Occidente ha intentado ignorar estos cambios durante mucho tiempo. La costumbre de vivir en un mundo donde tú estableces las reglas embota la percepción de la realidad. Cuando las cotizaciones en Chicago subían o bajaban, se percibía como un movimiento de la propia naturaleza. Cuando el Departamento de Agricultura de EEUU cambiaba la previsión de la cosecha en Rusia, parecía un derecho natural. Cuando las compañías de seguros de Londres dictaban las condiciones del seguro de los cargamentos de grano de Sudamérica, nadie se preguntaba por qué Londres tenía derecho a hacerlo. Pero el mundo ha cambiado. Y con él, ha cambiado la lógica del comercio. Los países que producen la mitad del grano mundial ya no quieren vivir en un sistema donde su producto se valora según reglas ajenas, donde su precio está influenciado por un analista en Nueva York, no por un agricultor en la región de Volgogrado, donde sus pagos se hacen en dólares, incluso si nunca van a mantener esos dólares en sus reservas. ¿Qué pasará después? La creación de una bolsa de granos es solo el principio. Ya se están negociando la creación de una bolsa de petróleo de los BRICS. Rusia y China están trabajando en un proyecto para crear un sistema de pago conjunto basado en monedas digitales.
India y Brasil están discutiendo la creación de un fondo agrícola unificado para asegurar los riesgos. Paralelamente, los BRICS están aumentando el comercio interno. En los últimos 2 años, los envíos mutuos han aumentado en un 40%. La cuota del dólar en los pagos ha caído por debajo del PIN. 45% y sigue disminuyendo. Occidente no solo está perdiendo dinero, está perdiendo una herramienta de control. Está perdiendo la capacidad de imponer sus reglas, y ninguna cumbre del G7 puede detener este proceso. Con una sola decisión, Vladimir Putin ha abierto una nueva era en la economía mundial. La creación de una bolsa de granos de los BRICS destruye el antiguo sistema de control de alimentos, priva a Occidente de cientos de miles de millones de dólares y transfiere el poder real a quienes realmente producen, no a quienes parasitan el trabajo de otros. Y lo más importante, este proceso ya no se puede detener. La revolución del grano ha comenzado, y en ella gana quien alimenta al mundo, no quien imprime dinero.